لیکن والدین کو بھی اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر کر رہے ہیں۔ والدین کی گود جو ہوتی ہے اس دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ ہے اور سب سے پہلا وہ سکول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، چلو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، والدین کی بڑی عظمت ہے، لیکن والدین کو بھی اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ بچے کدھر جا رہے ہیں، کس مجلس میں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ مجلس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر برے لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھے گا تو برا اثر ہوگا یا برا اثر لے گا، اچھے لوگوں کے اچھے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو اچھا جو ہے اس پر اثر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے ماتحت افراد کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر بڑے سخت قسم کے نگران بٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر اور حکم دیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا جتنے بھی ماتحت افراد ہیں، فرمایا ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس حوالے سے والدین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کو کس راہ پر یا کس لائن پر چلا رہے ہیں، کیا ان کی تربیت جو ہے وہ دینی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، تو کیا ہم سیرت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں واقعتاً ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بالکل ٹھیک یا درست ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ اولاد سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جب اولاد کی دعا بھی کرنی ہونا تو یہ نہیں صرف کہ بچہ دے اللہ، بیٹا دے، یہ کیا ہے کہ آدمی ایک پوری جو ہے نا وہ ٹیم جو ہے ایک بچوں کی بنا لے اور ان میں سے کہتے ہیں کہ کوئی صحیح معنوں میں انسان کوئی نظر نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ بنے ان میں سے کوئی، تو کیا فائدہ ہے اکٹھے کرنے کا۔ پیغمبروں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، تو ہمیں بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جب اولاد کی دعا کرنی ہو تو یہ ضرور شرط رکھنی چاہیے کہ یا اللہ اگر اولاد دے تو اولاد نیک اور صالح دینا کہ جو ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بن جائے۔ بچہ اچھا ہو، اولاد اچھی ہو، نیک ہو، والدین کے لیے عزت کا سبب بن جاتے ہیں، والدین کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے دیتے والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر، اپنے بچوں کی بلندی اور رفعت پر، اپنے بچوں کے منصب اور مقام کی وجہ سے والدین کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرو۔ تو اس حوالے سے دعا میں یہ شرط رکھنی چاہیے کہ یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا، اور اسی طرح بچہ جب پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اچھا نام ہو تو اس سے بھی نیک فعل لی جا سکتی ہے کہ اس کا نام اچھا ہے، مثلا عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ، نیک فعل لی جا سکتی ہے کہ بڑا ہو کر اللہ کی رحمت سے یہ اللہ کا بندہ بنے گا، رحمان کا بندہ بنے گا، عبد المنان، عبد السمیع، عبداللہ، جی اسی طرح اچھے اچھے نام، نبیوں والے نام، صحابہ کرام رضوان اللہ کی اجمعین ان والے نام، محدثین والے نام، ائمہ اعظام والے اچھے اچھے نام جس کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ اچھا ہو، جس سے نیک فعل لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ عقیقہ کرنا۔ یہ عقیقہ جو ہے یہ ہمارے ہاں صرف ایک فیشن اور رواج بن گیا ہے، یہ فیشن اور رواج نہیں ہے، یہ ایک فرائض میں سے فریضہ ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے، بچہ ہو بچی ہو۔ 7ویں دن سے پہلے عقیقہ نہیں ہے، 7ویں دن عقیقہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں اگر 7ویں دن
बामरे मजबूरी किसी वजह से ना हो सके तो फिर 7वें दिन के बाद जब भी जल्दी से जल्दी मुयसर हो, 10वें दिन, 20वें महीने के बाद, साल के बाद, हत्ता कि ज़िंदगी में भी ये साकत नहीं होगा, ये जिम्मेदारी है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चा जो है ये अकीके की वजह से गिरवी होता है, दूसरे लफ्ज़ों में जिसमें गहने कहते हैं, गहने गिरवी होता है बच्चा अकीके की वजह। जब अकीका होता है तो फिर बच्चा जो है ना वो उस गिरा से या उस गहने से छूटता और आज़ाद होता है। वो एक अलग तफसील है कि बेटा हो तो 2 जानवर, छोटे जानवर बकरा बकरी चतरा चतरी, बेटी हो तो 1 जानवर। उसके बाद फिर बच्चा जो है जब बोलना शुरू करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया इज़ा अफ़सा औलादुकुम फ़अल्लिमुहुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चा जो है वो बोलना शुरू करे, कुछ सीखना शुरू करे तो फरमाया उसको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि उसकी ये गुफ्तगू का आगाज जो है, इब्तिदा जो है बोलने की, वो अल्लाह ताला के तौहीद के कलमे से हो। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला की तौहीद के कलमे से होगी तो नेक फाल ली जा सकती है कि अल्लाह की रहमत से बड़ा होकर ये तौहीद परस्त होगा, अल्लाह ताला को मानने वाला होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दर्जे की मोहब्बत रखने वाला होगा। तो मतलब ये है कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाए। और बच्चे को छोटी उम्र से ही अपनी जिम्मेदारी में ये शामिल करना चाहिए कि हमने इसकी तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। हम दीन वाले हैं, ईमान वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ हम मोहब्बत रखने वाले हैं। हमने उस तरीके से उनकी तर्ज ज़िंदगी जो है उनको आइडियल समझना है, उनको हमने आइडियल और नमूना और सैंपल बनाना है। हमने कोशिश करनी है कि उस नहज पर अपने बच्चों की तरबियत की जाए। क्यों? बच्चा जो होता है वो तो एक फूल है बेचारा, अभी नादान है, अभी तो उसको सूझबूझ नहीं है, अभी तो उसको शऊर नहीं है, उसको नफे और नुकसान का पता नहीं है। वो हमने उसको गाइडलाइन देनी है, हमने गाइडलाइन देनी है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब भी बच्चा पैदा होता है वो किसी भी घर में, वो ईसाइयों के घर में, गैर मुस्लिम के घर में, मुसलमानों के घर में पैदा होता है, वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, पैदाइशी तौर पर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। फिर क्या होता है? फरमाया उसके वालिदैन जो है वो या तो उसको ईसाई बना देते हैं, या उसको जो है ना वो यहूदी बना देते हैं, या उसको मजूसी बना देते हैं। क्या मतलब? अगर वालिदैन ईसाई हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली ईसाई होगा, अगर वालिदैन यहूदी हैं बच्चा यहूदी होगा, अगर वालिदैन मजूसी हैं बच्चा मजूसी होगा। लेकिन मुसलमानों के घर में जब पैदा होता है वालिदैन चूंकि मुसलमान होते हैं, बच्चा भी मुसलमान होता है अल्लाह की रहमत से। तो फरमाया ये वालिदैन हैं जो बच्चे को गाइडलाइन देते हैं, बच्चे के लिए राह मुतय्यन करते हैं, तरबियत उसकी करनी है और बच्चों की रहनुमाई करनी है। कहते हैं ना बच्चा जो होता है, बच्चे का ये हाफजा, बच्चे का जहन जो है वो एक सफ़ेद चद्दर की मानद है, एक सफ़ेद चद्दर की मानद है कि सफ़ेद चद्दर जो है अब देखना है कि उस पर आप दाग किस किस्म का लगा रहे हैं। हाँ जी, जो दाग उस पर लग जाएगा फिर वो दाग जो है वो पक्का हो जाएगा। बच्चा जो होता है, कहते हैं बच्चा जो है, बच्चा छोटी उम्र के अंदर वो इस तरह होता है जैसे बच्चे को आपने पत्थर पर लकीर डाल दी है। छोटी उम्र के अंदर अल इल्मु फी सिगर का नक्श फिल हजर, छोटी उम्र के अंदर जो इल्म देना है, जो तालीम देनी है वो ऐसी होती है जो पत्थर पर जो है एक लकीर बन जाती है, यानी वो पायदार चीज होती है और दायमी होती है। तो इसी तरह बच्चा जो है जब उसको इब्तिदा में, जब उसके हाफजे की तख्ती जो है वो बिल्कुल प्लेन है, तो जो चीज़ आप पहले देंगे उसकी तरबियत के अंदर जो सिखाएंगे वो उसके जहन के अंदर पुख्ता हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। फिर वो जिंदगी भर जो है वो भूलेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, जिंदगी भर वो काम देने वाली चीज़ है। तो इस पर ये डिपेंड करता है। असल में बुनियाद जो है ना वो है वालिदैन। अगर वालिदैन नेक हैं, अच्छे हैं, घराना मुसलमान है तो यकीनन बच्चे जो हैं वो नेकी सीखेंगे, नेकी वाले माहौल के अंदर परवान चढ़ेंगे। वालिदैन उनको जो है वो सुबह शाम के अज़कार याद करवाएं, दुआएं याद करवाएं, घर में दाखिल होने की, घर से बाहर जाने की, मस्जिद में दाखिल होने की, मस्जिद से बाहर निकलने की, वाशरूम जाने से पहले क्या पढ़ना है, वाशरूम से फारिग होकर निकल कर क्या पढ़ना है, बाहर से घर को आए तो सलाम कहना है, पहले सबको घर वालों को सलाम पेश करना है, सलाम से जो है ना वो इब्तिदा करनी है, सबसे पहले सलाम करनी है। ये वालिदैन ने बच्चे कहते हैं ना, वालिदैन की गोद जो होती है इस दुनिया में सबसे पहला मदरसा है और सबसे पहला वो स्कूल है और वो तालीम की जगह है वालिदैन की गोद। अब वालिदैन ने देखना है कि उनको किस तरीके पर, किस लाइन पर चला रहे हैं या उनकी तरबियत किस नहज पर कर रहे हैं।